जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज भिडियो पे आम देखिए कि जाति भंग कर सम्मेलन। तो पूर्व आम देखते पे जाति पर आम आंबेडकर मतामत कौन थी। तो आज आम जाना पे जाति भंग कर सम्मेलन। डाक्तर आंबेडकर डिसेम्बर 1935 लाहौर में जातिवाद भंग कर मंडल अध्यक्षता कले। तो लाहौर से कौन जो जातिवाद भंग कर मंडल रही तार अध्यक्षता कले किए डाक्तर बी आर आंबेडकर। श्री सन्थ रामजी ये मंडल कर्ताधार थे। तो कर्ताधार थे किए थे ना, श्री सन्थ रामजी ये जातिवाद भंगकारी मंडल जो भाषण देते देश सारा चर्चा है। तो ये जातिवाद भंग जो सम्मेलन जो मंडल जहाँ जहाँ भाषण देता सारा भारत पूरा चर्चा है। कौन चर्चा है ना, कालांतर आंबेडकर निजर भाषण को पुस्तक रूपे बदलाई देले। तो ये भाषण निजर गोटे पुस्तक से बदलाई देते। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक एक इंग्राजी पुस्तक अनुवादक मैंने जातिवाद विच्छेद नाम देले। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तो से जो पुस्तक लिखले अनुवादक मैंने ओडिया कौन देले ना, जातिवाद विच्छेद। जातिवाद भंग कर सम्मेलन को जीवा पूर्व से आयोजक पाखे निजर लिखित भाषण भी पठाई देते। निजर भाषण डाक्तर आंबेडकर हिंदू धर्मशास्त्र कड़ा समालोचना करते। तो हिंदू धर्मशास्त्र अच्छी कड़ा समालोचना करते। तो सेटा ही थी कौन ना, जातिवाद विच्छेद। निजर पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट रे डाक्टर आंबेडकर यह लिखिते जे पेशवा मान शासन काल में महाराष्ट्र जदि कौन सुवर्ण हिंदू रास्ता उपर चलूला तेबे अस्पृश्य सेठारे चलबार अधिकार नाला। तो से कौन हिंदू मैंने रास्ता पर चलता बेले से अस्पृश्य मैंने सेठारे चलबार अधिकार नाला, जहाँद्वारा छाई द्वारा हिंदू अपवित्र हो न जाए। अनिवार्य थिला जे प्रत्येक अस्पृश्य गलार एक संकेत रूपे कलाकना बांधे, जहाँद्वारा सुवर्ण हिंदू चिन्ह पारे भूल भी स्पर्श करें। से कौन कहते ना, कौन आमर जो अस्पृश्य मैंने से निजर संकेत रूपे गोटे कलाकना बांधि माने से कलाकता बांधे, कलाकना गोटे बांधे, जहाँद्वारा सुवर्ण हिंदू मैंने चिन्ह पारे और छुई पारे ना, भूल स्पर्श करेंगे ना। पेशवा मान राजधानी पूजारे अस्पृश्य राजाज्ञा थिला जे से अंटारे झाड़ू बांधि चलिए, जहाँद्वारा चलिया द्वारा धरित्र उपर अंकित पादचिन्ह झाड़ू द्वारा सफा हो। तो पेशवा राजधानी पूजा से कौन थी ना, अस्पृश्य एमती थे से कौन अंटारे झाड़ू बांधि बुलवे, जहाँफल से द्वारा जो धरित्र जो कौन ना, जहाँद्वारा जो चलिया द्वारा जो धरित्रटा पाप सृष्टि होता अपवित्रता से झाड़ू द्वारा सफा हो। कारण यही पाद चिन्ह पर सुवर्ण हिंदू मान पाद पड़े से अपवित्र हो जाता। तो से अपवित्र हो जाते से झाड़ू बांधि चलिए। तो एमती बहुत समालोचना करते आंबेडकर। ये समस्या समाधान पर अंटार झाड़ू बांधा जाऊला, तद्वारा झाड़ू से पद चिन्ह सफा कर चलो। तो जुआड़ जुआड़ चलो अस्पृश्य मनीष मान कौन व्यक्ति जनक, तो से कौन पाद चिन्ह पड़ो, पाद चिन्ह सेमती सफा हो चलो। केवल ये नुहे, पुनः अस्पृश्य गोड़ मटर एक हांडी लटका चलने होता। तो कौन से ना, पुनः कौन अस्पृश्य मान गलार गोटे गोटे कौन हांडी गोटे गले माने कौन लटका जावाक पड़ूला, जद्वारा ये हांडी छेप पकाइबे। कारण जमी पड़ी छेप उपर पाद पड़ा द्वारा सवर्ण हिंदू मैंने अपवित्र हो जाते। तो सवर्ण हिंदू मैंने अपवित्र हो जाते। तो से बेकर गोटे गोटे कौन हांडी बा गलार जमी जाऊँ गलार गोटे गोटे हांडी, आमर अंटर गोटे गोटे झाड़ू एमती गोटे गोटे कलाकना बांधा दरकार, जहाँफल कि आम जापर जे मैंने अस्पृश्य बोली। सेमती समालोचना करते। लाहौर सम्मेलन आयोजक पाखे आंबेडकर अधिक भाषण पहुँचते से हिंदू धर्मशास्त्र आलोचना पढ़िले। से आंबेडकर पाखे हटाइबार आग्रह कले, कारण आयोजक मैंने हिंदू धर्मशास्त्र गभीरतार सहित पढ़ी। तो से कौन हिंदू धर्मशास्त्र से गभीरतार सहित पढ़ी। तो से आंबेडकर पाखे हटाइबार आग्रह कले। ये पत्र व्यवहार समय गढ़ी चलला। यार परिणाम है जो तिथि को लाहौर सम्मेलन होबार से तिथि हो पारा ना। तार कौन ना, जो समय लाहौर सम्मेलन होबार से समय से हो पारा ना, से तिथि हो पारा ना। ये पत्र व्यवहार अवधि में डाक्तर आंबेडकर और आयोजक मैंने से ग्रंथ विषय किसी परिचय देले और तार आधार उपर आंबेडकर निजर भाषण से अंश को हटाई और सम्मेलन तिथि आगक निर्धारित करागला। तो आर परिणाम कौन है ना, जो तिथि को लाहौर सम्मेलन होबार से तिथि से हो पारा ना। यही पत्र व्यवहार अवधि में डाक्तर आंबेडकर और आयोजक मैंने से ग्रंथ विषय किसी परिचय देले और तार आधार उपर आंबेडकर निजर भाषण से अंश को हटाई और सम्मेलन तिथिटा से आगू निर्धारित करदे, कहले आगू के गोटे हेब। निजर भाषण डाक्तर आंबेडकर कहले भारतर समाज मूलतः 4 वर्ण विभाजित, जहाँ चतुर्वर्ण रूपे जना जाए। तो भारतर समाज मूलतः केते भाग विभक्त ना, 4 भाग में विभाजित, जहाँ आम कौन कौन
ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ତଥା ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ଅଟେ। ତ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ, ଯେଉଁ କାମ ଚାହିଁବ ସେଇ କାମ କରିପାରିବ ଆରାମରେ। ବସ୍ତୁତଃ ନିଜ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ତାହାକୁ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା। ତ ନିଜ ପାଇଁ ସେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କ'ଣ ସେଇଟା ନିଜର ଅଧିକାର ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା। ଅତଃ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ପ୍ରବନ୍ଧକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଅତଃ କ'ଣ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁବ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ, ନିଜ କର୍ମ ନିଜେ ସେ ବାଛିବ। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୌଣସି କାରଖାନା ନୁହେଁ। ସମାଜର କ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ରୂପ ଦେଲା ବାଲା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବନ୍ଧକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ଦେଇଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପୃଥକ। ସତ କଥା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବରେ ଆକାଶ ପାତାଳଟା ଫରକ। କେଉଁ ମଣିଷର କେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱୟଂଭୂ ପ୍ରବନ୍ଧକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ କିପରି ଅଟକାଇ ପାରିବ। ଆମ୍ବେଦକର ପୁଣି କହିଲେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ତୁଳନାର ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁଳନାର ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ସହିତ ନୂତନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର କଥା କୁହ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ନୂତନ ସକାଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଥାଏ। ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଉତ୍ସୁକତା ପଦକ୍ଷେପ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖେ ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଆଉ ପଛକୁ କେତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ଆମ୍ବେଦକର କହିଛନ୍ତି। ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଦାବି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଦୌ ଅଯୌକ୍ତିକ ନଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସେହି ପୃଥିବୀରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉନ୍ନତାଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ପ୍ରଥା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଚାଲିଥିଲା, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ପିଲାମାନେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର କେତେଟା ମାନେ ବେଶୀରେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାକ ବା ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରି ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଚାଲିଥାଏ କୀର୍ତ୍ତଦାସ। ସେ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉନ୍ନତଂଶକରେ ବା ଊନବିଂଶ ଦଶକରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ପ୍ରଥାଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ, ଏକଥା ରୁଷଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ତ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ଏଇଟା ରୁଷଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦାବି କରୁନଥିଲେ। ଏପରିକି ମାନବିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ତା ଟମାସ ଜେଫରସନ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଓ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। ମାର୍କିନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ 1946 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ଆଇନସମ୍ମତ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ନିଗ୍ରୋମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବସ୍ରେ ଉଠିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସର୍ବସାଧାରଣ ବସ୍ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ଅହିଂସା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଆମର ମୋହନଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ରହିଛି ସେଥିପ୍ରତି ସେ ପ୍ରଥମେ ଅହିଂସା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ। ସେ ଭାରତକୁ ଫେରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଏହି ପୁରାତନ ବ୍ୟାଧିର ନିରାକରଣ କରିବା ଲାଗି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସେ ହରିଜନର ରୂପ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସେଟାକୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଦେବେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧିଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ହରିଜନ ସେବା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ତ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବାଟା ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ପନ୍ଥାର ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଜାତିଭେଦକୁ ସେ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ରୂପେ ବିଭାଜନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଣ୍ଣ ପନ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ସେ ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଜାତିଭେଦକୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ରୂପେ ବିଭାଜନ କରୁଥିଲେ। ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ନୁହେଁ। କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୌବାହିନୀ କିମ୍ବା ଆକାଶବାଣୀ ଠାରୁ ପଦାତିକ ବାହିନୀ ଯେପରି କୌଣସି ଗୁଣରେ ନିମ୍ନ ନୁହେଁ, ସେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଠାରୁ ଶୂଦ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ ସମାନ। କେବଳ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ ବୋଲି କେବଳ ମୁହଁରେ କହୁନଥିଲେ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲାଗି ଆଗବର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ ବୋଲି କେବଳ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗବର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବା ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ପନ୍ଥାର ଆଜନ୍ମ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବା ହିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ସେହି ଚାରୋଟି ସେ ବହୁତ ବିରୋଧ କଲେ ଜନ୍ମରୁ। ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଓ ଯେ ଜାତିର ଭେଦର ଉଚ୍ଛେଦ ନ ଘଟିଲେ ଦଳିତମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜାତିଭେଦରେ ନ ଉଠିବ ତ ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ଭଳି କେବେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେନି କିଏ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଦଳିତମାନେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳିତ ମାହାର ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପିଲାଦିନୁ ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ଯାତିତ ଅପମାନିତ। ସେ ପିଲାଦିନୁ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପମାନିତ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ବମ୍ବେର ଏଫିଲଷ୍ଟନ କଲେଜରୁ କୃତିତ୍ୱ ସହ BA ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବରୋଦାର ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ ଥିଲେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ତୀବ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ରାଜା। ସେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ଦେଇ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ତ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ।
ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି 1923 ମସିହାରେ ଆମ୍ବେଦକର ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାରିଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଓକିଲାତି ଡିଗ୍ରୀ ଯାହାକୁ କହୁ। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ସେଡେନହୋମ୍ କଲେଜରେ ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ସହିତ ଓକିଲାତି ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଓକିଲାତି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଫେସର ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୈଷମ୍ୟର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ଜାଗୃତ ହେଲା। ସର୍ବସାଧାରଣ କୂପ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଜଳ ନେବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଦଳିତମାନେ ସେଥିରୁ ଜଳ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ସର୍ବସାଧାରଣ କୂପ ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ। ସେ ବମ୍ବେ କୋଲାବ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଦଳିତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମହାବ ପୁଷ୍କରଣରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ମହାବ ପୁଷ୍କରଣରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। 1927 ମସିହାରେ ଆମ୍ବେଦକର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନେ ବାଲ୍ଟି ମାଠିଆ ଧରି ମହାପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପ୍ରବେଶର ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜାଣିଲେ, ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସେହି ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମନୁସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିରୋଧୀ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସ ନିର୍ମମ ଲାଠିଚାଳନା କରିଥିଲା। ପୁଲିସ ଲାଠିରେ କେବଳ ପାଣି ମାଟି ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା, ଫାଟିଗଲା ମଧ୍ୟ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଅନେକ ଦଳିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ତ ଦଳିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, କେବଳ ପାଣି ମାଟି ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ପୋଖରୀ ତୁଠ ଦଳିତ ରକ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ, ଦଳିତମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ବ୍ଲଡ଼ ବହୁତ ଜୋରସେ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସଖାୟତ ଆମ୍ବେଦକର ଆହତ ରକ୍ତାକ୍ତ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ। ଏହା ଘୋର ଲଜ୍ଜାର କଥା। ତୁମେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୁକୁର, ବିଲେଇ ଓ ସାବାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଅବିଚାରକୁ ମୁଣ୍ଡପାତି ମାନି ନିଅ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ମୃତ ପଶୁର ମାଂସ ଖାଅ ନାହିଁ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ, ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଅ। ସେ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୃତ ପଶୁର ମାଂସ ଖାଅ ନାହିଁ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ, ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଅ। ରୁଟି ବିନିମୟରେ ଦାସତ୍ୱ ବରଣ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ରୁଟି ବିନିମୟରେ ଦାସତ୍ୱକୁ ବରଣ କର ନାହିଁ। ଏହି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ ଭଳି ଜାଗି ଉଠେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଘୃଣ ଜାତିପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଲାଠିର ଆଘାତ ସହି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଲାଠିର ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ସହି କରିବା, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ହାସଲ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇରୁ ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ହୁଅ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରିଯାଅ, ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ହୋଇ ଗୋଟେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରିଚାଲ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଏହି ବାଣୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅଗ୍ନି ଭଳି ସେ କ'ଣ ପୁରା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁରା ଅଗ୍ନି ଭଳି ଲାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଜୋରସେ ପୁରା ନିଆଁ ଭଳିଆ ଉଠୁଛି। ତ ସେମିତି ତାଙ୍କ ବାଣୀ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳିତମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳିତମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କିଏ ନା ଆମ୍ବେଦକର ସେ ସମୟ ଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ କଲ୍ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ସେହି ଲଢ଼େଇକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାରି ରଖିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଲ୍ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲଢ଼େଇକୁ ସେ ଜାରି ରଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଲ୍ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଦାବି ନେଇ ଗୁରୁତର ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଦଳିତମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ମୁସଲମାନ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରି ସେମାନେ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବା ଦାବିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଲ୍ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଗାନ୍ଧୀ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ମୁସଲିମ ନେତା ଆଗା ଖାଁ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ସେ ଆମ୍ବେଦକର କହିଲେ ଯେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରାଯାଉ, ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭଳି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଇଟା ବିରୋଧ କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ଆମ୍ବେଦକର କମେ ସେ କଥାଟା ଉଠିଥିଲେ ନା ଆଗା ଖାଁ ଯେଉଁ ସେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆମର କିଏ ଆମ୍ବେଦକର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଦଳିତମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ବରଂ ସେମାନେ ଏକ ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଚାକିରିରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଲ୍ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଟାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭାବରେ ଭାରତର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳିତମାନଙ୍କ ନେତା କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଦଳିତମାନଙ୍କର ନେତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ କରିବା ଲାଗି ଜାଣିଶୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଦଳିତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ କଲ୍ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଡକାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଓ ମୁସଲମାନ ପ୍ରତିର
ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁସଲିମ ଲିଗ ନେତାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାବି ପାଇଁ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁସଲିମ ମାନେ ବା ମୁସଲିମ ନେତାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଆସ୍ଥା ନଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ମଧୁର ସମ୍ବୋଧନ କରି ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ଏକ ଫନ୍ଦି ବୋଲି ସେ ବିଚାର କଲେ। ଏଇଟା ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ଗୋଟେ ଫନ୍ଦି ପକାଯାଉଛି ବୋଲି କିଏ କହିଲେ ନା ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଦଳିତମାନେ ଯଦି ହରିଜନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ କାହାର ଜନ? ତ ଦଳିତମାନେ ଯଦି ହରିଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାହେଲେ ଏମାନେ କାହା ଜନ? ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ। କେବଳ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନୁହନ୍ତି, ହରିଜନମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରେନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନୁହଁ କି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଗରୁ 1917 ମସିହା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଲୋପ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ହେଲା। 1922 ମସିହା ବର୍ଦ୍ଦୋଳି କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ୱୟଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାରୁ ଦୂର ନହେଲେ ଦେଶ ସ୍ୱରାଜ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖୁବ୍ ଆବେଗମୟ ଭାଷାରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବେଦକର ଥରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ପାଇଁ ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧିବା ଯେପରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଉଛି, ତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୋଧ ସେଭଳି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିମାନ ଲାଗି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ଦଳିତମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ୍ବେଦକର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟାର କ'ଣ ଶେଷ ରହିଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉଭୟ ମିଶି ଦଳିତମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ୍ବେଦକର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନୋବାଦୀ ହିନ୍ଦୁରାଜ ବନାମ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜାତିପ୍ରଥା। ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହିନ୍ଦୁରାଜ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜାତିପ୍ରଥା। ତ ଏଇଠାରୁ ଆମେ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।